હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું એમસીક્યુની સિરીઝ પ્રેક્ટિસની અંદર હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈશું થોડાક નવા એમસીક્યુ, જેના કારણે આપણને એમસીક્યુ બોર્ડની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી પુરવાર થશે અને ઘણી બધી શોર્ટ ટેકનિક દ્વારા કે ઘણી બધી સરળ રીતો દ્વારા તમે બોર્ડની અંદર આસાનીથી એમસીક્યુ બહુ જ ઓછા સમયની અંદર સોલ્વ કરી શકશો। તો આવો આપણે એમસીક્યુ જોઈએ। पहलो क्वेश्चन है विकल समीकरण y ट्रिपल डैश नो क्यूब, एनो मतलब के तृतीय विकलन थयुं। आने अलग अलग रीते लखी शकाय छे। पहला समझी लईए के y ट्रिपल डैश एटले के जेम आपणे y होय तो y नु विकलन dy by dx, तो dy by dx पण लखाय, एने y डैश तरीके पण लखाय अने y1 आवी रीते पण लखाय। त्यारबाद आनु विकलन करूं तो d स्क्वेर y by dx स्क्वेर एने y डबल डैश तरीके पण लखाय, y2 तरीके पण लखाय। एवी रीते हजी विकलन करूं तो एने तृतीय विकलन कहेवाय। आने y ट्रिपल डैश तरीके लखाय अने आने y3 तरीके पण लखाय। तो अलग अलग रीते लखी शकाय छे, माटे तमने थोडुं एक्सप्लेन कर्युं। अहींया आगळ y ट्रिपल डैश आनो मतलब थाय तृतीय विकलन, अहींया y डैश छे। आपणने प्रश्न कर्यो छे के कक्षा अने परिमाण शुं थाय। बोर्डनी अंदर एक एमसीक्यू तो आवो जोवा मळशे ने मळशे। तो कक्षा अने परिमाण शोधवा होय तो हमेशा याद राखो के उच्चतम विकलित जे छे एनी घातने कक्षा कहेवामां आवे छे। याद राखजो, उच्चतम विकलित आमां कयुं छे तो के y ट्रिपल डैश, तो एनी घात जे छे एने कक्षा कहेवाय। तो कक्षा केटली थशे 3 अने परिमाण कोने कहेवाय तो के उच्चतम विकलितनी उच्चतम घात। याद राखजो, उच्चतम विकलितनी उच्चतम घात એટલે કે ઉચ્ચતમ વિકલિત જે છે એની મોટા મોટી ઘાત 3 છે, તો એની કક્ષા 3 થશે અને એના પરિમાણ પણ 3 થશે। તો આનો ઓપ્શન આવશે કક્ષા 3 અને પરિમાણ 3, ઓપ્શન સી એનો સાચો જવાબ થશે। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન જોવામાં આવે તો ચતુર્થ કક્ષાના વિકલ સમીકરણના વિશિષ્ટ ઉકેલમાં સ્વૈર અચળોની સંખ્યા કેટલી છે। તો મિત્રો આવો પ્રશ્ન તમને અવારનવાર જોવા મળશે। चतुर्थ कक्षाना विकल समीकरणमां कक्षा गमे ते आपी होय पण जो प्रश्ननी अंदर विशिष्ट उकेल शब्द देखाय, विशिष्ट उकेलना स्वैर अचळनी संख्या, तो तमारे ब्लाइंडली एमां 0 आंसर लखी नाखवानो। कारण के कोईपण कक्षाना विशिष्ट उकेलनी संख्या स्वैर अचळोनी संख्या 0 ज थाय। पण जो तमने एम कहेवामां आवे के चतुर्थ कक्षाना विकल समीकरणमां व्यापक उकेलनी संख्या, तो जेटली कक्षा कीधी होय एनो जवाब थशे। એટલે કે ચતુર્થ કક્ષા હશે તો 4 જવાબ આવશે, તૃતીય કક્ષા હશે તો 3 જવાબ આવશે, દ્વિતીય કક્ષા હશે તો 2 જવાબ આવશે। ક્યારે વ્યાપક ઉકેલ પૂછ્યું હોય તો, પરંતુ વિશિષ્ટ ઉકેલ પૂછવામાં આવે તો કક્ષા મેટર કરતી નથી, જવાબ 0 લખીને જ આવવાનો। તો વિશિષ્ટ ઉકેલમાં જવાબ આવશે 0। क्वेश्चन आपेलो छे विकल समीकरण y dx माइनस कौंसमां x माइनस 2y स्क्वेर dy बराबर 0 माटे संकल्य कारक अवयव एटले के इंटीग्रेशन फैक्टर आपणे शोधवानुं छे। कई रीते शोधवुं? तो पहला तो विकल समीकरण आपणे लखी नाखीए। विकल समीकरण छे y dx बराबर एने योग्य स्वरूपमां लखीए, माइनस वाळुं पद सामे मूकीए तो x माइनस 2y स्क्वेर अहींया छे dy। हवे आमां आपणे शुं करीशुं तो आ जे dy छे एने dx ना नीचे जवा दईए अने आ y ने सामे जवा दईए। तो अहींया आवुं कंईक स्वरूप आवशे x by y, अने आने पण जो y अलग आपवामां आवे तो y केन्सल थशे એટલે 2y थशे। त्यारबाद एनुं जे सुरेख समीकरण छे ए सुरेख समीकरण बनी जशे dx by dy। आ x by y ने जो लेफ्ट साइड लेवामां आवे तो माइनस थई जाय એટલે माइनस x by y इज इक्वल टू माइनस 2y। હવે તમે જોશો કે અહીંયા એક યોગ્ય સ્વરૂપ બની ગયું છે કે dx by dy અને અહીંયા x નો સહગુણક એટલે કે x નો સહગુણક -1 by y થાય છે। તો આપણે if જે શોધીએ છીએ સંકલનકારક અવયવ, એનું સૂત્ર છે e ની સંકલન p of y dy। dx by dy હોય ત્યારે એવું લખવાનું, જો dy by dx હોય તો p of x dx લખવાનું। યાદ રાખજો, અહીંયા આગળ dx by dy હોવાના કારણે એનું સુરેખ સમીકરણ આ રીતનું થશે e संकलन p of y અહીંયા થશે -1 by y dy। એટલે તમને ખબર જ છે કે 1 by y 1 upon y એનું સંકલન શું થાય તો e minus log y।
હવે log y બેઝ e, તો e log e નીકળી જાય, અહીંયા વધશે y ઇનવર્સ, log ની આગળ માઇનસ છે તો y ઇનવર્સ થઈ જાય, અને y ઇનવર્સ એટલે એને 1/y લખી શકાય છે. તો આનો આન્સર થઈ જશે 1/y, ઓપ્શન ડી. અહીંયા પ્રશ્ન આપેલો છે કે સદીશો a બાર બરાબર i કેરેટ માઇનસ j કેરેટ વત્તા k કેરેટ અને b બાર બરાબર i કેરેટ વત્તા j કેરેટ વત્તા k કેરેટ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ શોધવાનું છે. એટલે જ્યારે પણ કોઈ પણ બે સદીશ વચ્ચેના ખૂણાનું માપ શોધવું હોય એટલે સૂત્ર આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે cos થીટા બરાબર a બાર ડોટ b બાર અપોન મોડ ઓફ a બાર ઇન્ટુ મોડ ઓફ b બાર. આ સૂત્ર બે સદીશો વચ્ચેના ખૂણા શોધવા માટેનું છે. હવે આપણને અહીંયા a બાર અને b બાર બંને આપેલા છે, તો સૌથી પહેલા એના ગુણાકારની જરૂર પડશે. ગણતરી આપણે અહીંયા સાઈડમાં કરીએ છીએ કે a બાર ડોટ b બાર, તો આનો ગુણાકાર કરીએ આની સાથે તો 1 એકા 1, ત્યારબાદ માઇનસ અને આ પ્લસ, પ્લસ માઇનસ માઇનસ 1 એકા 1, અને ત્રીજું k કેરેટ નો k કેરેટ સાથેનો ગુણાકાર 1 એકા 1. તો અહીંયા 1 માઇનસ 1 કેન્સલ થશે, 1 આનો આન્સર આવશે. a બાર ડોટ b બાર એટલે કે અંશનો જે ગુણાકાર છે એ જવાબ આવી ગયો 1. ત્યારબાદ છેદમાં આપણે શું જોઈએ છે તો કે મોડ ઓફ a એટલે કે a નું માન જોઈએ છે. હવે a નું માન આપણે અહીંયા શોધી નાખીએ. અંડર રૂટમાં વર્ગોનો સરવાળો એટલે કે 1 નો વર્ગ 1 થશે, માઇનસ 1 નો વર્ગ પણ 1 થવાનો, 1 નો વર્ગ 1 થવાનો. અલ્ટિમેટલી અહીંયા આપણને મોડ ઓફ a 3 મળશે, રૂટ 3 મળશે. ત્યારબાદ અહીંયા મોડ ઓફ b શોધી નાખીએ. મોડ ઓફ b એટલે કે અહીંયા i કેરેટ j કેરેટ k કેરેટ આપેલું છે, એનું અંડર રૂટમાં વર્ગોનો સરવાળો કરીશું તો 1 પ્લસ 1 પ્લસ 1 એટલે કે રૂટ 3 જ મળશે. તો આ જે કિંમતો આપણને મળી ગઈ છે એ બધી કિંમતો આમાં મૂકી દઈએ તો કે a બાર અને b બાર નો ગુણાકાર આવે છે 1, અને મોડ ઓફ a બાર ની કિંમત છે રૂટ 3, મોડ ઓફ b બાર ની કિંમત છે રૂટ 3, રૂટ 3 ઇન્ટુ રૂટ 3 એટલે આપણને મળી જશે 3, અહીંયા 1. તો કે cos થીટા બરાબર 1/3 મળ્યું છે. પરંતુ અહીંયા જે આપણને ખૂણાનું માપ આપેલું છે એ આ પૈકીનું એક પણ છે નહીં. સાઇનમાં આપેલું છે, કોસમાં આપેલું છે, કોસ ઇનવર્સમાં આપેલું છે, એટલે કે ખૂણાઓ બધા ઇનવર્સમાં આપેલા છે. તો આને પહેલા ફેરવવો પડશે. ચલો થીટા બરાબર કરી નાખીએ કોસ ઇનવર્સ, તો કોસ ઇનવર્સ 1/3 નથી આપેલું, 1/√3 આપેલું છે. માટે ફરીથી થોડું વિચારવું પડશે. તો આને આપણે સાઇન ઇનવર્સમાં કન્વર્ટ કરીએ તો કે કોસ ઇનવર્સમાંથી સાઇન ઇનવર્સમાં કન્વર્ટ કરવું છે એટલે કે અહીંયા 1/3 છે, તો આપણે ત્રિકોણમિતિ જે છે એનો ઉપયોગ કરીએ. કાટકોણ ત્રિકોણ, આ પાસેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, તો કે પાસેની બાજુ લઈએ અહીંયા 1 અને કર્ણ થાય 3, તો કે 3 નો વર્ગ 9, 9 માંથી 1 જાય એટલે પાયથાગોરસ નિયમ લગાડીએ તો 8, 8 નું વર્ગમૂળ 2√2. બસ આવી રીતે અહીંયા લાવી દઈએ. હવે આપણે સાઇન થીટાના સ્વરૂપમાં લખીએ તો કે સાઇન થીટા બરાબર શું થાય તો કે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ, સામેની બાજુ થાય 2√2 અને એનો કર્ણ થશે 3. તો થીટાને જો કરતા બનાવવામાં આવે તો થઈ જાય સાઇન ઇનવર્સ 2√2/3. તો આપણને આ આન્સર મળે છે ઓપ્શન એ. ઓપ્શન એ માં જુઓ સાઇન ઇનવર્સ 2√2/3 આપેલું છે, તો માટે આપણને બે સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો થીટા બરાબર સાઇન ઇનવર્સ 2√2/3 એટલે કે ઓપ્શન એ તાનો સાચો જવાબ મળશે. ક્વેશ્ચન આપેલો છે કે a બાર બરાબર i કેરેટ વત્તા 2j કેરેટ વત્તા k કેરેટ તથા b બાર બરાબર i કેરેટ માઇનસ 2j કેરેટ માઇનસ 3k કેરેટ હોય તો બ્રેકેટમાં a બાર પ્લસ b બાર અને બીજા બ્રેકેટમાં a બાર ઓછા b બાર શોધો. હવે આવું જ્યારે શોધવાનું કીધું છે તો આપણને નિયમ ખબર જ છે કે આનો ગુણાકાર કરીએ કે a પ્લસ b અને a માઇનસ b નો ગુણાકાર સદિશ સ્વરૂપે શું થાય, તો સીધું આપણે લખી શકીએ કે મોડ ઓફ a બાર નો વર્ગ માઇનસ મોડ ઓફ b બાર નો વર્ગ. તો બહુ શોર્ટકટ રીતે પતી જાય છે MCQ. મોડ ઓફ a બાર નો વર્ગ માઇનસ મોડ ઓફ b બાર નો વર્ગ. હવે એના માટે આપણે મોડની કિંમત જોઈશે, તો મોડની કિંમત તો અહીંથી મળી જશે કે મોડ ઓફ a બાર કરવું હોય એટલે અંડર રૂટમાં એનો વર્ગનો સરવાળો. ચલો ફટાફટ અંડર રૂટમાં વર્ગનો સરવાળો કરી નાખીએ. 1 નો વર્ગ 1, 2 નો વર્ગ 4, 1 નો વર્ગ 1. મોડ ઓફ b બાર કરી નાખીએ તો અહીંયા આગળ 1 નો વર્ગ 1, 2 નો વર્ગ 4, 3 નો વર્ગ 9. ચલો સરવાળો કરીએ 4 ને 1 5 ને 1 6 રૂટ 6, અહીંયા આગળ 9 ને 1 10, 10 ને 4 14 રૂટ 14. જો અહીંયા મોડ ઓફ a નો વર્ગ કરવામાં આવે તો રૂટ 6 એનો વર્ગ થશે એટલે 6 આવશે, માઇનસ મોડ ઓફ b નો વર્ગ કરવામાં આવે તો અંડર રૂટ નો વર્ગ એટલે અંડર રૂટ નીકળી જાય 14 આવશે. 6 માંથી 14 જાય તો -8 આનો સાચો જવાબ આવશે.
અહીંયા પ્રશ્ન એવો આપેલો છે કે જેની પાસેની બાજુઓ સદિશો a બાર બરાબર 3i પ્લસ 5j માઇનસ 2k કેરેટ અને b બાર બરાબર 2i પ્લસ j પ્લસ 3k કેરેટ હોય તેવા સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. હવે સબાચરનું એટલે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય અને તમને પાસેની બાજુઓ આપેલી હોય ત્યારે તમારે એક જ સૂત્ર યાદ રાખવાનું કે માનાંકમાં a બાર ક્રોસ b બાર આ એનો જવાબ થાય. એટલે કે માનાંકમાં a બાર ક્રોસ b બાર તો કે a બાર તમને આપેલું છે આ અને b બાર તરીકે અહીંયા કંઈક આપેલું છે એનો ક્રોસ પ્રોડક્ટ એટલે કે નિશ્ચાયકની મદદથી આપણે શોધી નાખીએ તો કે i j k અહીંયા મૂકીશું 3 5 minus 2 અહીંયા મૂકીએ 2 1 3 જો આનું સાદુરૂપ આપીએ તો i કેરેટ અહીંયા 5 તરી 15 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 2 અહીંયા j કેરેટ 3 તરી 9 પ્લસ 2 દુ 4 વત્તા k કેરેટ અહીંયા 3 માઇનસ 10 સાદુરૂપ આપીએ તો 15 ને 2 17 i કેરેટ 9 ને 4 13 માઇનસ 13 j કેરેટ અને માઇનસ 7 k કેરેટ આવું મળે છે. આ તમને શું મળે છે તો કે આ તમને a બાર ક્રોસ b બાર મળી રહ્યું છે. હવે a બાર ક્રોસ b બાર આપણે નથી શોધવાનું, a બાર ક્રોસ b બાર નું માનાંક શોધવાનું છે. તો આ જે તમને મળ્યું એ તમને ખાલી a બાર ક્રોસ b બાર મળેલું છે. આનું માનાંક શોધશો તો કે માનાંક a બાર ક્રોસ b બાર એટલે કે અંડર રૂટમાં આનો વર્ગનો સરવાળો. હવે 17 નો વર્ગ કેટલો થાય 289, 13 નો વર્ગ કેટલો થાય 169 અને 7 નો વર્ગ 49. અહીંયા 9 9 9 9 તરી 27 એટલે સાતડો એકમના અંકમાં આવે છે તો કે 3 જગ્યાએ આવે છે. ઓકે આગળ વધીએ 200 100 300 400 500 એટલે 500 ને સમથિંગ યસ 507 અંડર રૂટમાં 507 આનો જવાબ થશે. સીધો આન્સર તમને ઓપ્શન સી કરેક્ટ આન્સર. અને હા અહીંયા જેવી રીતે પાસેની બાજુઓના સદિશો આપેલા છે એવી જ રીતે પ્રશ્ન આવો હોય અને જો તમને વિકર્ણોના માપ આપેલા હોય વિકર્ણોના સદિશો આપેલા હોય તો સૂત્રમાં a બાર ક્રોસ b બાર નો જે માન કરીને કરીએ છીએ એની જગ્યાએ આગળ 1/2 લખવાનું અને 1/2 માનાંકમાં a બાર ક્રોસ b બાર કરી દેવાનું. ક્યારે કરવાનું? જો અહીંયા વિકર્ણોના સદિશો આપેલા હોય તો તમારે આવું 1/2 મોડ ઓફ a બાર ક્રોસ b બાર કરવાનું. પરંતુ જો પાસેની બાજુઓના સદિશો આપેલા હોય તો 1/2 લખવાનું નહીં, ખાલી a બાર ક્રોસ b બાર નો માનાંક આ સૂત્ર વાપરવાનું. એટલે બંને એકમાંથી બે MCQ મેં તમને શીખવાડ્યા. અહીંયા જો પાસેની બાજુઓ આપેલું હોય તો માનાંકમાં a બાર ક્રોસ b બાર કરીને શોધવાનું. જો વિકર્ણો કીધું હોય અને એના માપ આપેલા હોય સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં તો તમારે 1/2 અને માનાંકમાં a બાર ક્રોસ b બાર સૂત્ર વાપરવાનું. જો આ પ્રશ્નમાં મોડ ઓફ x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ ઓફ y બાર બરાબર મોડ ઓફ x બાર પ્લસ y બાર બરાબર 1 આપેલું છે. હવે x બાર અને y બાર વચ્ચેના ખૂણાનું માપ આલ્ફા હોય તો sin આલ્ફા બરાબર કેટલા? આવો આપણને પ્રશ્ન કર્યો છે અને 4 ઓપ્શન આપેલા છે. હવે સૌથી પહેલા ક્યાંથી આ રસ્તો કરવો તો અહીંયા મોડ ઓફ x બાર મોડ ઓફ y બાર બરાબર 1 આપેલું છે અને મોડ ઓફ x બાર પ્લસ y બાર એનો મોડ પણ 1 આપેલો છે. તો આપણે આનું ઉકેલ કેવી રીતે લાવવો તો કે પહેલા આનો ઉપયોગ કરીએ. એટલે કે મોડ ઓફ x બાર પ્લસ y બાર નો જો હું વર્ગ કરી દઉં તો 1 નો વર્ગ પણ 1 જ થવાનું છે. આનું વિસ્તરણ કરીએ તો આપણને શું મળશે? મોડ ઓફ x બાર નો વર્ગ વત્તા મોડ ઓફ y બાર નો વર્ગ વત્તા 2 ગુણ્યા પહેલું પદ બીજું પદ એટલે x બાર ડોટ y બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આપણને ખબર છે મોડ ઓફ x બાર મોડ ઓફ y બાર ની કિંમત પણ કેટલી આપેલી છે? 1 આપેલી છે. તો સીધી જ આની કિંમત હું લખી દઉં 1 પ્લસ આની કિંમત લખી દઉં 1 વત્તા 2x બાર ડોટ y બાર બરાબર 1. આ બધાને ખબર છે. જો બરાબર ની આ બાજુ પણ 1 છે આ બાજુ પણ 1 છે આ જતો રહેશે સામે તો 1 1 ગયા એટલે કે 2x બાર ડોટ y બાર 1 સામે જાય તો -1 x બાર ડોટ y બાર બરાબર -1/2 એટલે કે x બાર અને y બાર નો ગુણાકાર આપણને કેટલો મળ્યો? ડોટ ગુણાકાર -1/2 મળ્યો છે. હવે આપણે પહેલા તો ડોટ ગુણાકાર છે એટલે cos આલ્ફા ની મદદથી દાખલો ગણીએ તો કે cos આલ્ફા શું મળે? x બાર ડોટ y બાર નીચે મોડ ઓફ x બાર મોડ ઓફ y બાર. હવે x બાર ડોટ y બાર આપણને -1/2 મળેલો છે લખીએ -1/2 પણ છેદમાં તો 1 જ આવશે કારણ કે મોડ ઓફ x બાર ની કિંમત 1 છે મોડ ઓફ y બાર ની કિંમત પણ 1 છે. તો આપણે cos આલ્ફા ની કિંમત કરીએ -1/2. આલ્ફા ને બનાવવું કરતા cos સામે જાય cos ઇન્વર્સ -1/2 માઇનસ અંદર છે અને લખાય કઈ રીતે? તો આપણે લખી શકીએ કે પાઈ -π/3
તો અહીંયા આગળ પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 3 કરીએ, પરંતુ માઇનસ 12 છે તો આપણે કોસ ઇનવર્સ પાઈ માઇનસ કોસ ઇનવર્સ 1/2 એટલે કે પાઈ માઇનસ આની વેલ્યુ થાય પાઈ બાય 3, તો આને શું લખી શકીએ 3 પાઈ માઇનસ પાઈ 2 પાઈ બાય 3, એટલે કે આપણને આલ્ફા કેટલો મળી ગયો 2 પાઈ બાય 3. શું જોઈએ છે આપણે સાઇન આલ્ફા જોઈએ છે. જો હું આને સાઇન લગાડી દઉં તો સાઇન આલ્ફા બરાબર સાઇન 2 પાઈ બાય 3 આવું મળે છે. ત્યારબાદ અહીંયા એના અંતરાલમાં જોઈએ કે સાઇન 2 પાઈ બાય 3 છે તો પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 3 કરીએ, પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 3 તો ખબર પડશે કે એકમ વર્તુળની અંદર પાઈ માઇનસ એટલે કે બીજા ચરણમાં સાઇન ધન જ હોય છે, તો આપણે લખીએ સાઇન પાઈ બાય 3. સાઇન પાઈ બાય 3 ની વેલ્યુ કેટલી થાય છે √3/2, એટલે કે સાઇન આલ્ફાની આપણને વેલ્યુ મળશે √3/2. ઓપ્શન બી કરેક્ટ આન્સર √3/2. ક્વેશ્ચન આપણને આપેલો છે i કેરેટ કૌંસમાં k કેરેટ ક્રોસ j કેરેટ વત્તા j કેરેટ કૌંસમાં i કેરેટ ક્રોસ k કેરેટ વત્તા k કેરેટ કૌંસમાં j કેરેટ ક્રોસ i કેરેટ વત્તા i કેરેટ કૌંસમાં i કેરેટ ક્રોસ j કેરેટ વત્તા j કેરેટ કૌંસમાં j કેરેટ ક્રોસ k કેરેટ. આ પ્રકારના ક્રોસ ગુણાકાર આવે અને આવો MCQ આપેલો હોય ત્યારે સૌથી પહેલા ચકેરડી બનાવી દેવાની. કઈ રીતે? તો કે i કેરેટ j કેરેટ અને k કેરેટ. હા, i કેરેટ j કેરેટ k કેરેટ આવી રીતે બનાવી દેવાના અને આમ રાઉન્ડ ફેરવી દેવાનું, તો તમારો દાખલો ચપટી વગાડતા પૂરો થઈ જશે. કઈ રીતે? તો કે i કેરેટ j કેરેટ નો ક્રોસ ગુણાકાર કરશો, ક્રોસ ગુણાકાર એટલે i ક્રોસ j કરો તો k જવાબ આવે, j કેરેટ નો k કેરેટ સાથે ક્રોસ ગુણાકાર કરો આ જ ક્રમમાં આ રીતે ક્લોકવાઇઝ તો i જવાબ આવે, k કેરેટ નો i કેરેટ સાથે આમ જતા ગુણાકાર કરો તો એના સિવાયનો j કેરેટ જવાબ આવે. પણ આ રીતે ક્રમમાં ના ફરો ને ઊંધી રીતે ફરો, એટલે કે k કેરેટ ક્રોસ i કેરેટ કરો એની જગ્યાએ i કેરેટ ક્રોસ k કેરેટ આવે તો જવાબ j કેરેટ આવશે પણ નેગેટિવ આવશે, કારણ કે રિવર્સમાં ગયા તમે, રિવર્સ આવે એટલે નેગેટિવ આવશે. યાદ રાખજો, j કેરેટ ક્રોસ k કેરેટ ની જગ્યાએ k કેરેટ ક્રોસ j કેરેટ કર્યું તો i કેરેટ જવાબ આવશે પણ નેગેટિવમાં આવશે. સમજી ગયા? બસ એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા કરવાની છે. ચાલો, i કેરેટ છે તો કે હા, k કેરેટ ક્રોસ j કેરેટ, k ક્રોસ j એટલે આમ રિવર્સમાં ગયા, i આવશે પણ નેગેટિવ i, તો અહીંયા લખી નાખવાનું નેગેટિવ i. પછી j કેરેટ છે, ઓકે, i કેરેટ ક્રોસ k કેરેટ, i ક્રોસ k રિવર્સમાં ગયા માઇનસ j, તો અહીંયા લખી નાખો માઇનસ j કેરેટ. પછી આગળ વાત k કેરેટ છે, j ક્રોસ i રિવર્સમાં ગયા તો માઇનસ k લખી નાખો અહીંયા માઇનસ k કેરેટ. એનાથી આગળ વાત કરીએ i ક્રોસ j ક્રમમાં જ છે, ક્રમમાં તો k કેરેટ લખી નાખો i કેરેટ ઇન્ટુ k કેરેટ. એનાથી આગળ વાત કરીએ તો કે j કેરેટ આપેલું છે, j ક્રોસ k ક્રમમાં જ છે તો i જવાબ આવશે i કેરેટ. ઓકે, તમને ખબર છે કે જ્યારે કેરેટ સદિશ ગુણાકાર એનો ડોટ ગુણાકાર આવે i ડોટ k ત્યારે એનો જવાબ 0 થાય છે, j ઇન્ટુ i આવે એનો જવાબ 0 થાય છે, પરંતુ k ઇન્ટુ k સમાન ઘટકોનો ગુણાકાર થાય તો એનો જવાબ 1 આપે છે. એટલે કે અહીંયા માઇનસ આપેલું છે તો -1, અહીંયા માઇનસ આપેલું છે -1, અહીંયા માઇનસ આપેલું છે -1, સમાન ઘટકોનો ડોટ ગુણાકાર 1 આપે છે. તો આનો આન્સર -1 -1 એટલે -3 આનો આન્સર થશે. ઓપ્શન ડી. અહીં આપણને ક્વેશ્ચન આપેલું છે 3 સદિશો a બાર b બાર અને c બાર માટે મોડ ઓફ a બાર 3 આપેલું છે, મોડ ઓફ b બાર 4 આપેલું છે અને મોડ ઓફ c બાર 5 આપેલું છે. જો તમારે a બાર વત્તા b બાર વત્તા c બાર બરાબર 0 સદિશ હોય તો 2 બ્રેકેટમાં a બાર ડોટ b બાર પ્લસ b બાર ડોટ c બાર પ્લસ c બાર ડોટ a બાર નું મૂલ્ય કેટલું થાય એ મૂલ્ય શોધવાનું છે. આના ઉપરથી આપણને આઈડિયા આવી જવો જોઈએ કે આ આપેલું છે અને અહીંયા આવું પૂછેલું છે તો મારે આનો વર્ગ કરવો પડશે તો આ પ્રકારનું પદ રિપ્રેઝન્ટ થશે. બરોબર, તો ડાયરેક્ટ જો અહીંયા તમે a બાર પ્લસ b બાર પ્લસ c બાર નો વર્ગ કરીને એનું સૂત્ર જાણતા હોય તો અથવા સૂત્ર ના જાણતા હોય તો a બાર પ્લસ b બાર પ્લસ c બાર એક કૌંસમાં, બીજા કૌંસમાં ફરીથી a બાર પ્લસ b બાર પ્લસ c બાર અને બંનેનો ડોટ ગુણાકાર કરાવીને કરી શકો છો આગળ. હવે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 છે તો 0 નો વર્ગ કરીશું 0 જ થવાનો છે. ચલો, અહીંયાનું વિસ્તરણ કરીશું તો મોડ ઓફ a બાર નો સ્ક્વેર વત્તા મોડ ઓફ b બાર નો સ્ક્વેર વત્તા મોડ ઓફ c બાર નો સ્ક્વેર વત્તા 2ab વત્તા 2bc વત્તા 2ca, બધામાંથી 2 કોમન કાઢ લો અને અહીંયા આગળ a બાર ડોટ b બાર વત્તા b બાર ડોટ c બાર વત્તા c બાર ડોટ a બાર
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કરી દઉં. આપણને ખબર છે મોડ ઓફ એ બારની વેલ્યુ આપણને 3 આપેલી છે, એનો વર્ગ કરીશું તો અહીંયા 9 મળશે. મોડ ઓફ બી બારની વેલ્યુ 4 આપેલી છે, 4 નો વર્ગ કરીશું 16 મળશે. મોડ ઓફ સી બારની વેલ્યુ આપણને 5 આપી છે, 5 નો વર્ગ કરીશું 25 મળશે પ્લસ 2. અને આ તો આપણે શોધવાનું છે. જો અહીંયા 2 a બાર ડોટ બી બાર પ્લસ બી બાર ડોટ સી બાર પ્લસ સી બાર ડોટ એ બાર, એટલે એને આપણે રાખીશું a બાર ડોટ બી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો માટે જો આવું રાખવું છે તો આ પદનો સરવાળો કરીને સામે જવા દો એટલે સીધો જવાબ મળી જાય. તો 2 a બાર ડોટ બી બાર પ્લસ બી બાર ડોટ સી બાર પ્લસ સી બાર ડોટ એ બાર બરાબર 25 ને 16, 16 ને 9 25, 25 ને 25 50, 50 સામે ગયા તો -50. હવે અહીંયા કોઈ વિદ્યાર્થી -50 ભાગ્યા 2 ના કરે, કારણ કે આપણને આ જ પૂછ્યું છે 2 into a બાર ડોટ બી બાર આવું પૂછ્યું છે, અને -50 ભાગ્યા 2 કરશો તો -25 આવે, અને -25 પણ ઓપ્શનમાં આપેલો જ છે, એટલે ધ્યાન રાખજો, ભૂલ ન કરતા. 2 into a બાર ડોટ બી બાર આવું જ પૂછ્યું છે, તો આનો જવાબ આવશે -50, ઓપ્શન ડી. ક્વેશ્ચન નંબર 10, રેખાઓ 2x - 5 by k is equal to y plus 2 upon -5 is equal to z upon 1, અને બીજી રેખાનું સમીકરણ આપ્યું છે x ભાગ્યા 1 બરાબર y ભાગ્યા 2 બરાબર z ભાગ્યા 3. પરસ્પર લંબ હોય તો k નું મૂલ્ય શોધો. સમજો, હવે અહીંયા પરસ્પર લંબ શબ્દ આવે, જ્યારે પણ પરસ્પર લંબ શબ્દ આવે એટલે કે એકબીજાને લંબ હોય ત્યારે શું કરવું? બે રેખાઓ આપેલી હોય અને એકબીજાને લંબ હોય તો એક સૂત્ર છે l બાર ડોટ n બાર બરાબર 0 થાય. l બાર એટલે આ રેખાની દિશા અને n બાર એટલે આ રેખાની દિશા, બંનેનો ડોટ ગુણાકાર 0 થાય. પરસ્પર લંબ શબ્દ આવે ત્યારે આવું કરવાનું. હવે પહેલું કામ એ કરવાનું કે ડોટ ગુણાકાર 0 થાય, પરંતુ ધ્યાન એ રાખવાનું છે એનું કાર્તેજી સમીકરણ કે જે પણ સમીકરણ આપ્યું હોય તો એ સમીકરણ વ્યવસ્થિત પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં છે કે નહીં, તો કે એનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ આવું થાય છે x માઇનસ x1 upon l, y માઇનસ y1 upon m અને z માઇનસ z1 upon n. મારો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે અહીંયા x, y અને z એ એકલું જોઈએ, એના સહગુણકમાં કોઈ પદ જોઈએ નહીં, એના ભાગાકારમાં કોઈ પદ જોઈએ નહીં, સ્વતંત્ર જોઈએ x, y, z. તો શું અહીંયા સ્વતંત્ર છે? તો કે ના, x ના સહગુણક તરીકે 2 આવેલું છે, તો પહેલા તો એને આવી રીતે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ફેરવવું પડશે. કઈ રીતે ફરશે? તો કે 2x છે એટલે એને x કરવું હોય તો 2 વડે ભાગવું પડે, અને જો એને 2 વડે ભાગવું તો સમીકરણમાં દરેક ઘટકને 2 વડે ભાગવા પડે. તો અહીંયા થઈ જશે x માઇનસ 5/2, નીચે k છે તો k/2. અહીંયા તો કોઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી. y plus 2 by -5 અને z by 1. એનો મતલબ એવો થયો કે આ l બાર તરીકે આપણને જે મળ્યું એ l બાર તરીકે k/2 -5 અને 1 મળી ગયા છે. n બાર તરીકે જોઈએ તો કે આ પ્રમાણિત સ્વરૂપ છે, તો કે હા x, y, z આપેલા છે, તો માટે સીધું n બાર તરીકે 1 2 3 લઈ લો. 1 2 3 is equal to 0. સીધો ડોટ ગુણાકાર કરીએ કે k/2 into 1 તો k/2, અહીંયા -5 into 2 એટલે -10 વત્તા 3 એકા 3 બરાબર 0. -10 વત્તા 3 કેટલા આવશે? -7 બરાબર 0. k/2 વધ્યા છે તો અહીંયા k/2 શું કરીશું? -7 સામે જાય તો k/2 બરાબર 7 અને 7 દુ 14 એટલે કે k બરાબર 14. k ની વેલ્યુ આપણને કેટલી મળે છે? 14. ઓપ્શન બી રાઈટ આન્સર.